نہ تو پولیس کے پاس شرم ہے، نہ پولیس کو ڈر ہے کہ وہ خود لاس اور نیموں کو وائلیٹ کر رہی ہے اور اس کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی۔ پولیس کے ہاتھ میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ پنشمنٹس دے، یہ کورٹس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ رپورٹرز کوئی کام غلط کر رہے تھے تو ان پہ وہ چارج شیٹ کرتے اور ان کو کورٹ میں پریزنٹ کرتے۔ کورٹ کی کیا ضرورت ہے اگر پولیس خود سب کچھ کرنے لگے گی؟ کنورسیشن پہ آپ سب کا سواگت ہے۔ میرا نام مقتدر خان ہے۔ میں امریکہ کے ایک یونیورسٹی آف ڈیلاویئر میں پروفیسر ہوں۔ میں آج آپ سے ایک بہت ہی خاص وشے پر بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے قانون کا شاسن۔ پچھلے 3-4 سال میں انڈیا میں جو قانون کا شاسن ہے اس کا اسٹڈی ڈکلائن ہوتے جا رہا ہے، ایک قسم سے ایک پتن ہوتے جا رہا ہے، وہ ختم ہوتے جا رہا ہے۔ اور جو رول آف لا ہے، قانون کا شاسن، وہ بہت اہم ہوتا ہے گڈ گورننس کے لیے اور لوک تنتر کے لیے، جو ہم کہتے ہیں سوشاسن، گڈ گورننس۔ اگر آپ اس کا ماڈلز دیکھ لیں، UN کا ماڈل دیکھ لیں یا ورلڈ بینک کا ماڈل دیکھ لیں، یا جو ایکسپرٹس ہیں اور اس پہ جو ریسرچ کرتے ہیں سوشاسن پہ، اگر آپ ان سب کے ماڈلز دیکھ لیں تو ان میں ایک سب سے اہم ایلیمنٹ گڈ گورننس کا وہ رول آف لا ہے۔ اور اگر رول آف لا نہیں ہے تو اس کے بغیر آپ کے پاس گڈ گورننس نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری چیز یہ، اگر آپ لوک تنتر کی بات کرتے ہیں تو لوک تنتر میں ایک سب سے اہم اس کا ایلیمنٹ، اس کا حصہ رول آف لا ہے، یعنی کہ کسی شخص کا یا کسی آئیڈیالوجی کا یا کسی ٹرائب کا یا کسی گروپ کا جو ہے سو ول نہیں چلتا، بلکہ حکم جو چلتا ہے ایک لوک تنتر میں وہ لا کا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک لوک تنتر میں ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اس میں ایک لیجسلیچر یا پارلیمنٹ ہوتا ہے جس میں نیم اور قانون بنائے جاتے ہیں اور حکومت ان کے بیسس پہ چلتی ہے۔ پچھلے چند سالوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ انڈیا میں نہ تو جوڈیشری نہ پولیس کسی بھی رولز یا کسی بھی لاز کا فالو کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے آج 5 مثال دوں گا جس سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ قانون کا شاسن ہندوستان میں گھٹتا جا رہا ہے۔ نومبر 2019، اگر آپ بابری مسجد کا جو سپریم کورٹ کا ڈیسیشن تھا، اس کا جو بیسک ازمپشن ہے، یہ تقریباً 1000 پیجز کا ڈیسیشن ہے سپریم کورٹ کا، اس کا جو سب سے بیسک ازمپشن یہ ہے کہ جو دھرم کے بلیفs ہیں، جو دھرم کے بیسس پہ جو لوگ یقین کرتے ہیں، اس کے بیسس پہ انہوں نے لا دی۔ یہ اس کا کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے۔ ہاں، یہ ثبوت ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ مندر تھی اور اس پہ مسجد بنی، لیکن یہ ازمپشن کہ وہاں پر رام کی پیدائش ہوئی تھی، یہ ایک بلیف ہے۔ اور مجھے لگتا کہ کورٹس میں بلیف کے بیسس پہ ڈیسیشن دینا بہت ہی لوک تنتر کے خلاف ہے۔ لیکن یہ بات چھوڑ دیں، یہ بہت اہم بات تھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی ایکسیپشنل سچویشن ہے۔ اس سے ہٹ کر دوسرے مثال لیں جہاں پہ انڈیا کی جوڈیشری اپنی انٹیگریٹی کا ثبوت دیتی ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں سپتمبر کی 2020 سپتمبر میں، تقریباً چند مہینے بعد، ایک اسپیشل کورٹ نے وہ سارے لوگ جنہوں نے بابری مسجد پر غنڈہ گردی کر کے اسے توڑا تھا، ان سب کو رہا کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ گناہ گار نہیں ہے۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کا جو بابری مسجد پہ ڈیسیشن تھا وہ کہتا ہے کہ جو بابری مسجد کو توڑا گیا تھا وہ اللیگل ہے۔ تو یہ ایسا کیسا کرائم ہے جس کے کوئی کرمنل ہی نہیں ہو؟ تو ان دونوں ججمنٹ سے آپ کو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انڈیا کی جوڈیشری میں بھی ایک قسم سے بائس آ چکا ہے اور رول آف لا خود جوڈیشری نہیں فالو کر۔ فیبروری کے 2020 کی جو فیبروری ہے، اس میں جو پولیس کا جو رائٹس ہوئے نیو دہلی میں، اگر آپ اس میں پولیس کا جو رول دیکھیں، بڑا شاکنگ تھا۔ نہ صرف پولیس نے رائٹس میں حصہ لیا، انہوں نے خواتین کو، لیڈیز کو ہراس کیا، سیکشولی ہراس کیا، اور انہوں نے خود ظلم کیا مائنورٹیز کے اوپر۔ اس کا ثبوت
कई रिपोर्ट्स में है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स में है, मीडिया के रिपोर्ट्स में है, इंडिया की ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वहाँ से, दूसरे इदारों से, उन सब ने ये कहा कि दिल्ली के जो राइट्स हैं वहाँ पे पुलिस का किरदार पुलिस का नहीं बल्कि गुंडागर्दी का था। और आपको याद रखना चाहिए कि जो दिल्ली की पुलिस है वो सीधा सीधा सेंटर से ऑर्गेनाइज, दिल्ली की सारी सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है, दिल्ली की गवर्नमेंट नहीं हैंडल करती। तीसरी मिसाल देता हूँ आपको, जो पुलिस का रवैया है रिपोर्टर्स के खिलाफ। पिछले चंद सालों से रिपोर्टर्स को मारा जा रहा है, जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। इसी महीने अप्रैल में एक रिपोर्टर को और एक फोटोग्राफर को पुलिस ने पकड़कर उन्हें नंगा कर उनके फ़ोटोज़ लेकर सोशल मीडिया पे पुलिस खुद लगा रही है कि देखिए हम हमारे नागरिकों के साथ किस तरह सलूक करते हैं। ना तो पुलिस के पास शर्म है, ना पुलिस को डर है कि वो खुद लॉस और नियमों को वायलेट कर रही है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के हाथ में ये नहीं होता कि वो पनिशमेंट्स दे, ये कोर्ट्स के हाथ में है। अगर ये रिपोर्टर्स कोई काम गलत कर रहे थे तो उन पे वो चार्जशीट करते और उनको कोर्ट में प्रेजेंट करते। कोर्ट की क्या ज़रूरत है अगर पुलिस खुद सब कुछ करने लगेगी। राना अय्यूब के साथ जो हो रहा है, जितना उसका हरासमेंट हो रहा है, वो भी एक मिसाल है कि इंडिया की जो जुडिशरी है, इंडिया की जो पुलिस है, इंडिया की जो दूसरे लीगल इंस्टीट्यूशंस है, वो सारे के सारे एक किस्म से पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स बन गए हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के। ये कैसी लोकतंत्र है जहाँ पे सारे सिटीजन्स, सारे नागरिकों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। चौथी मिसाल कर्नाटका हाई कोर्ट का जो हिजाब वाला डिसीजन है। ये कर्नाटका के जो हाई कोर्ट है, इसका हक नहीं बनता कि वो डिसाइड करे मुसलमानों के लिए कि इस्लाम में क्या चीज़ अहम है और क्या चीज़ अहम नहीं है। ये मुसलमानों का हक है कि वो अपनी दीन को प्रेजेंट करें। और हिजाब ऐसी क्या चीज़ है जो दूसरों को परेशान कर रही है। इंडिया के इदारों में, इंडिया की गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में हिंदुओं की पूजा के साथ इवेंट्स होते हैं और सिर्फ लड़कियां अपनी बाल को छुपा रही हैं। इससे क्या प्रॉब्लम है मुल्क को? मुसलमान लड़कियों को ये आज़ादी होनी चाहिए, अगर वो चाहें तो हिजाब पहने, अगर वो ना चाहें तो ना पहने। ना गवर्नमेंट ना सिविल सोसाइटी को ये हक पहुंचता कि उनके साथ किसी भी मामले में ज़बरदस्ती करें। अगर आप ये सारे डिसीजन देखें सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट्स के, कर्नाटका हाई कोर्ट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट का, ऐसा लगता है कि ये बस एक किस्म से एक मजहबी इमोशंस के शिकार बन चुके हैं। ना उनको कॉन्स्टिट्यूशन की कदर है, ना लॉ की कदर। इस महीने राम नवमी के इवेंट के बाद बहुत बड़े कई शहरों में राइट्स हुए। उसके बाद मध्य प्रदेश में ख़ास तौर पे जो पुलिस का रवैया है बड़ा आश्चर्यजनक है। पुलिस ने माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों के घरों को बुलडोज़र से तोड़ दिया। क्या इनके पास कोर्ट ऑर्डर था ये करने के लिए? आप देख रहे हैं बार बार पुलिस लॉ अपने हाथ में ले रहा है। पुलिस डिसाइड कर रही है कि कल्प्रिट कौन है और कल्प्रिट को क्या सज़ा दी जाए। ये कौन से मैन्यूल्स में लिखा हुआ है कि अगर आपने पत्थर फेंके हैं, इसका सबूत भी नहीं है कि यही शख्स ने पत्थर फेंके हैं। अगर वो पत्थर फेंका भी है तो ये कौन सा लॉ है जो कहता है कि उसके सारे घर को तबाह कर दे? इंडिया में ऐसा लगता है कि ना तो कानून है ना कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कैसी लोकतंत्र था? जो लोगों को फिक्र है कि भारत एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, उनको चाहिए कि वो अपनी और मेहनत करें ताकि भारत की लोकतंत्रता को वो बचा सकें। भारत तो बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है। हिंदुस्तान चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में उसको परमानेंट मेंबर दिया जाए। वो चाहता है कि इंटरनेशनल स्टेज पर इंडिया की इज्जत हो और इंडिया को एक रोल मॉडल समझा जाए। लेकिन अगर इंडिया में रूल ऑफ लॉ ही ना हो तो ये काहे का रोल मॉडल बनेगा? मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप छोटे से लेवल पे या नेशनल लेवल पे जो कुछ भी कर सकते हैं ज़रूर करें। ये बहुत अहम है कि रूल ऑफ लॉ को बचाया जाए। इसके बगैर ना तो गुड गवर्नेंस है ना डेमोक्रेसी है। मैं आपका भाई मुख्तदर खान।
ستیہ ہندی کا ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گوگل پلے اسٹور پر۔